नमस्ते। आमे आलोचना करुले बलराम दासंक रचित जगमोहन रामायण रे समाज जीवनर चित्र एवं सही क्रम रे आज आलोचना करिबा आचारशीलता और अन्यान्य प्रसंग। श्रीरामचंद्र और तांकर तीन भाईंकर भिन्न भिन्न नर थिला। सीता और तांकर तीन भौणी दिन बेले एकाठी रहुथिले मध्य रात्रि हेले स्वामी निकट को जाउथिले। विवाह बेलरे जो वृद्धा नारी माने सीता और तांको भगिनी मानंक सहित जनकपुरी को आसीथिले, सेमाने सीता और रामंक द्वारा श्रद्धारे पुरस्कृता होइथिले एवं सीतांक सेवा क्षेत्र रे स्थायी भावरे रहिथिले। ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र कनिष्ठ भ्राता मानंकु बहु धनरत्न उपहार देइथिले। भरत मुड़े चतुरंग बल, शत्रुघ्न मुड़े भंडार और लक्ष्मणंक मुड़े अंतपुर रखिले। भ्राता मानंक भितरे दायित्व और पदाधिकार बंटन सुख शांतिर अन्य एक पंथा जहा श्रीरामचंद्र अनुसरण करिछंती। गुरुजन माने दंडायमान होइथिला बेले कनिष्ठ माने बसिबा अनुचित। बसिबा ठारू उठी ठिया हेबाकू हुए, नमस्कार करिबाकू हुए। गुरुजन माने कल्याण करंती। उत्तराखंड रे ए प्रसंग रे कवि वर्णना करिछंती। एसन समय जाई बाल्मीकि मुनि, देखिण तळु उठिले जनक दुलणी। नमस्कार करिदेवी होइले को उभा, सर्वसुलक्षणी से दिशई महासभा। माता पिता निजर संतान मानंक पई सबु सहिबा उचित। रामचंद्र सीतांकु पुत्र मानंक सहित आश्रमरु फेराई आनिबाकू वाल्मीकिंकु अनुरोध करी कहउछंती, जेजिस बलिब तहि न करिबा छळ, जाहार गर्भरु जात एबेनी कुमर। अनेक दोष थिले जे कहि सहिबा उचित, जाओ जा जानकी घेनी आस तपबंत। गुरुजन माने पादरे चली जाउथिबा बेले कनिष्ठ माने जानरे बसिबा उचित नुहे। सीतांकु फेराई नेबा बेले रथरे बसिबा पई भरत अनुरोध करिबारु सीता कहिले, वाल्मीकि मुटी अटंतिम धर्म पिता। आबर अटंती सेही ब्रह्म ज्ञान बेत्ता। सेपादे जीवे केमंते चढ़ीबी मु जान, किपाई विचार तुही न करू ए मान। एहिपरि असंख्य विषय रे शीलतार विधान कवि बलराम दास प्रदान करिछंती जगमोहन रामायण रे। एथिरु तांकर सामाजिक मर्यादार सम्यक ज्ञान थिबा सहजरे अनुमान करा जाई पारिबो। कविंकर समाज संपर्कीय दृष्टिभंगी मध्य जगमोहन रामायण रे किपरि प्रतिफलित ताहा जदि आमे आलोचना करिबा, बलराम दास जो समाज रे अर्थात षोडश शताब्दीर ओडिशार विशेष भावरे हिंदू समाजर चारि वर्ण संबंध रे बहु विषय लेखिछंती। से प्राचीन वर्ण व्यवस्थार समर्थक रूपे एई दांडी रामायण रे हुए तो समर्थन करिछंती। ब्राह्मण माने समाज रे मुनि ऋषिंक पछकू सम्मानर अग्र अधिकार पाइथिले। ब्राह्मण माने स्वकर्तव्य पालन रे और स्वधर्म रे रहिबा पई राजा माने बहु दान देउथिले एवं शासन प्रतिष्ठा करुथिले। प्रत्येक मंगल कार्य रे देवतांक परे ब्राह्मण पूजा पाउथिले।
ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୃତି କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ମିଥିଳାପୁରକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଯିବାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସସମ୍ମାନ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବେଦପାଠ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ଶ୍ୱେତ କପୋତ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭୃତି ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧ୍ୟ ଓ ବୋଧ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷର ଭୀଷଣତା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧ୍ୟ ଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବଧ୍ୟ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ଘଟିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଦରିଦ୍ର ଓ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ହେବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପର ଫଳ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡରେ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବା ରାଜାଙ୍କର କାମ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ବିଷୟରୁ ଜଣାଯାଉଛି। ସ୍ୱଧର୍ମନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକ, ସତ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ ସମାଲୋଚକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ବର ମାଗିଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱ କର୍ମରେ ନିରତ ରହିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ରହିଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଯାଇ ବହୁବିଧ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତାପରେ ପ୍ରଜାମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ, ମୁନିଋଷିମାନେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୈଶ୍ୟମାନେ ସ୍ୱକୁଳୋଚିତ ଧର୍ମ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡର ଶୂଦ୍ର ତପସ୍ୱୀ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବିତ୍ପାତ ଘଟିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶୂଦ୍ରମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ନିଷେଧ ଥିବା ସୂଚିତ ହେଉଛି। କଳିଯୁଗରେ ନୃପତି, ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ, ବହୁତ ଗୋରୁର ମାଲିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଚ୍ଛବ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପାପର ଫଳ। କଳି ଯୁଗରେ ରାଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଚ୍ଛବ, ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ, ବହୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୀତି ଅନାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ। ସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବେ। କବି କଳିଯୁଗରେ କାହିଁକି ଏପରି ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ଘଟିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଅତି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନଜନକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆଧାର ଯେ କଳିଯୁଗରେ କଳଙ୍କମୟ ହେଇଛି, ଏହା କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ସରଳତା ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଜୀବନଧର୍ମୀ। ଅତି ଅଳ୍ପ ସ୍ଥଳରେ ଉପମା ଓ ରୂପକର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଓଡ଼ିଶୀ
ବହୁ ଚରିତ୍ର ରାଜବଂଶୋଦ୍ଭବ ଥିବାରୁ ଅଳଙ୍କାରାଦି ବେଶଭୂଷା ରାଜବଂଶ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଦି ରାଜପୁତ୍ର, ସୀତାଦି ରାଜକନ୍ୟା, ରାବଣାଦି ରାଜାମାନଙ୍କର ବେଶ ସେମାନଙ୍କର ପଦାଧିକାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିମାଣିକ୍ୟରେ ଗଠିତ, ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ। ଅଳଙ୍କାର ବହୁଳତା କେଶ ବିନ୍ୟାସର ରୀତି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କାଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିର ବିବିଧ ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଳଙ୍କାର ଏହାର ନିଦର୍ଶନ। ବେଶବିନ୍ୟାସରେ କବି ଏହି ଧାରା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ରୂପକୁ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା କୁତ୍ସିତ କରି କବି ଚିତ୍ରଣ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଥରା, ଶୂର୍ପଣଖା, ତାଡ଼କା ପ୍ରଭୃତି ଚରିତ୍ର କୁତ୍ସିତ ରୂପ ପାଇଛନ୍ତି। ରାମ ସୀତାଦି ପାଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରୂପ। କୁଳଚିତ ବେଶଭୂଷାର ବିବରଣ ମଧ୍ୟ କବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଋଷି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ବେଶଭୂଷାଦି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଏହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁହକ ଶବର ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ରୂପ ଓ ବେଶଭୂଷାଦି ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଓ ମାଟିର ଅନୁରୂପ ହୋଇଛି। ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବନଭୂମି ପୁତ୍ରର ଯଜ୍ଞ ହୋଇଛି। ବନବାସ କରିବା ପରେ ବନବାସର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଭୂଷା ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ବହୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜା ହେବା ପରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ଭାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାହାର ତାଲିକାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଳଙ୍କାରମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କରିହୁଏ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣରେ କଳ୍ପନାର ବିଳାସକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ହିଁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ। ଶତାଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯଥା ବନ, ଉପବନ, ନଦୀ, ସରୋବର, ସାଗର, ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରଭାତ, ବସନ୍ତାଦି ଋତୁ ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ସେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷ, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ନଦୀ, ସରୋବର ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିସ୍ତୃତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତା ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶତାଧିକ ବୃକ୍ଷ, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ ପ୍ରଭୃତିର ନାମକରଣ କରି ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବିସ୍ତୃତ ଥିବାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମାନବିକ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି କବି ମାନବ ହୃଦୟର ଛାୟାକୁ ପ୍ରକୃତି ମୁଖଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପମା ଓ ରୂପକର ଆକର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରକୁ ମନୋରମ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକୂଟ ବନରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତର ବନକୁ ଏକ ଉପବନ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବନଟିକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲୀ, ମାଳତୀ, ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ବକୁଳ,
କେତକୀ ଜାଇ ଜୁଇ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱର ତରାଟ ରଙ୍ଗିଣୀ ଛୁରିଅନା ସେବତୀ ଅଁଳା କୁମୁଦ କୁନ୍ଦଲତା କାଞ୍ଚନ କନିଅର ସୁନାରୀ ରଙ୍ଗଲତା କଦମ୍ବ ମରୁଆ କୁରୁବେଲି କରବୀର ଧାତୁକୀ ବଧୂଲି ନାଲି କଇଁ ନୀଳଭୃଙ୍ଗରାଜର ନାମ ଦେଇ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ ତରୁ ସଭାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଦିକାଣ୍ଡରେ ବି କହନ୍ତି ଫୁଲ ଫଳରେ ଗରବ ବହିଛନ୍ତି ତରୁ। କବି ବହୁ ବୃକ୍ଷର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଟଭା ଜେଉଠ କଇଥ କେନ୍ଦୁ ନାରଙ୍ଗ ଲେମ୍ବୁ ଜାମୁ ଜାମ୍ବିଳ ହାତିଆ ଆଙ୍କୁ ପଣସ କଦଳୀ ଆମ୍ବ ଏଳାଇଚ ବଟ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତକୁ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କଣ୍ଟି ସିଝୁ ପୁଟି ପ୍ରଭୃତିରେ ବନ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବାଉଁଶ ବଣର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ କି ମଶାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଆଦିକାଣ୍ଡରେ ଏଆଦି ବୃକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଯେ ବଣ, ବାଉଁଶ ବଣ ଭିତରେ ମଶା ଭଣ ଭଣ। ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଝରଝର ହୋଇ ବହିଯାଉଛି। ହଂସ କରଣ୍ଡକ ଜଳରେ କେଳି କରୁଛନ୍ତି। ହିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ନଦୀ ତୀରରେ ମିଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାଶରେ ଶୁକ ଶୁକି ମିଳି ଭାସୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମରମାନେ ଫୁଲ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। କପୋତ କପୋତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ପାଣିକୁଆ କାପ ରଖାଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହରିତ କଡ଼ା ବଳାଙ୍ଗୀ ଘିରିରି ପ୍ରଭୃତି ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ମାନବ ହୃଦୟର ଶାନ୍ତ କୌତୁକ ପ୍ରିୟ ମନୋବୃତ୍ତିର ଛବିକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ରାମ ସୀତା ବନ ବିହାରରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀର କୋଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଏମାନଙ୍କ ବିହାରରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରାମ ବୈଦେହୀ କପାଳରେ ଚିତା ଦେଲେ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ କି ଅରୁଣ ଶୋଭା ପାଇ ଏସନେକ ସମୟରେ ବହିଲା ପବନ ବୃକ୍ଷୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଅନୁକ୍ଷଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଯେ ପଡ଼ଇ ଦେଖି ମୋଇ ଥିଳି ବେନି କର ଯେ ବେନି କର ଯେ ଯୋଡ଼ଇ। ସୀତା ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ରାମ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋ ସଖୀ ତୋହର ମୋହର ଯେ କେଳି କରୁ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ଅଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି ଏ ତରୁ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ପୁଣି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସୀତାହରଣ ହେବା ପରେ ଦୁଃଖ କାତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନାହିଁ। ବିରହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଅପାର ସମ୍ଭାର ଶତ୍ରୁ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦହନ କଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳା ନ ହୋଇ ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଯିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱକୁଟୀରକୁ ଫେରିଆସି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟି ଓ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଲତା ପୁଷ୍ପ ଓ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଘର ଗୋଟିକି ଚାହିଁଲେ ରଘୁନାଥ ତୋତେ ଆଶ୍ରେ କରି ମୁଁ ହୋଇଲି ଅନାଥ। ଭୋ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ତୁ ଏହା ମତେ କଲୁ ପତ୍ନୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ମତେ ତୁହି ତ ବିହିଲୁ। ଆହେ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ହେ ଦେଖ ନିରେଖ ଜନ ପ୍ରାୟକ ହୋଇଲି ଅରକ୍ଷ। ରଖି ନ ପାରିଲ ଯେ ମହତ ଜନ ହୋଇ ଅନାଥ ହୋଇଣ ଏବେ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ
कवि वर्णना करिसंती। सेहीपरि बसंत ऋतुरे पंपा सरोवर कूड़े रामचंद्र विश्राम नेइथिले। सरोवरटी बसंत ऋतु जोगु अत्यंत शोभा धारण करिछि। एके तो बसंत ऋतु सेथिरे पुणी सुशीतल जलपूर्ण तरु छाया मंडित सरोवर सहजे विरही मन प्राण को आकुलित करिब। रामचंद्र बसंत पवनर स्पर्शरे काम स्वरे विद्ध हेले। प्रकृति देवी रामचंद्रंक उपरे प्रभाव विस्तार करी तांकर मानसिक और शारीरिक अवस्थार अनुरूप भावना सृष्टि करिसंती। कविंक वर्णना रे सर्वदा ही से बनरे बहई बसंत श्रीरामंकु घारई जे विषम जरत। आरण्यक कांडरे ए वर्णना रही। प्रकृति चित्रण को कवि प्रत्यक्ष विवरण मूलक करिसंती। पुराण रे प्रकृति चित्रण रे काव्य छटा आशा न करिबा ही उचित, कारण पुराणकार घटनार विवरण देबारे ही प्रधानतः निजको लिप्त रखि थांती। ऋतु वर्णना रे कवि वास्तव दृश्य को चित्रण करिसंती। पंपा सरोवर रे बसंत, माल्यवंत पर्वत रे वर्षा और शरत वर्णना रे एहा स्पष्ट होईछि। बसंत ऋतुरे कवि नाना पुष्प फुटाइछंती। भ्रमर गुंजन सबुबेले सुना जाउछि। बसंत पवन धीरे धीरे बही विरही प्राण को आकुल करुछि। वर्षा प्रारंभरे माल्यवंत पर्वत उपरे जलधर आकाशरे उत्सव करुछि। घड़घड़ी करी बिजुली मारुछि। हाथीशुंड परी रूप धारण करी मेघ गर्जन करुछि। निर्घात शब्द करी चड़क मारुछि। पूर्व दिगर मेघ पश्चिम दिग को यात्रा करुछि। दक्षिण मेदुर जे समुद्र पानी तोली उत्तर दिग को हंसे जल घेनी चली। इंद्रधनु उई अछई जे घन घन अस्तकाले आदित्य दिशई रंग वर्ण। दिवसे मंडलाकार रात्रि रे कुहुक प्रचंड पवन जे बहई झांक झांक। निर्मल गगने जे क्षणके मेघ उई पुणी ही गर्जिण से शून्य रे आच्छादई। वृक्ष माने पल्लवंती कणंती लता मयूर चढ़ाई जे मदने उन्मत्ता। ए दुस्सह वर्षा कालरे विरही श्रीरामचंद्रंक मनरे प्रियार चिंता स्थान पाई प्राण को आकुल करिछि। किष्किंधा कांडरे कवि वर्णना करुचंती। भोसखी जानकी गो केवण कति गलु घर बर सारे सिना मते कष्ट देलु। सेहीपरि जगमोहन रामायण रे जदि अन्य प्रसंगर आलोचना करिबा समाज जीवनर, तेबे खाद्य युद्ध और अस्त्र शस्त्र मानकर नाम बाबदरे मध्य आमे अल्पे बहुते परिचित हेबा जरूरी। जेमिति खाद्यर कथा जदि देखिबा, भरद्वाज आश्रम रे भरतंकु ऋषि माने जो अभ्यर्थना करिथिले सेथिरे खाद्यर परिपाटी राजोचित होइथिले मध्य ताहा उणा अधिके ओडिशा रे समस्तंक घरे चले। एहा भोजी रे जातीय खाद्यर चित्र मात्र। ऋषि मायारे बहु पुरुष और स्त्री को सर्जना करी अभ्यर्थना रे लगाई थिले। माया ब्राह्मण माने रोषेई करी परसी थिले। एथिरु ब्राह्मण माने भोजी रे रोषेई करिबा और परसिबा कार्य करुथिबा रीति प्रचलित थिबा जणा जाउछि। बसा घृत अदा लुण देई निरामिष आमिष बहु प्रकार तिउण कले। हेंगु जीरा मरीच देई नड़िया दूध छेना प्रभृति बहु पिष्टक घृत पाकरे कले। माछ मांस छड़ा झड़ा तिउण खीरी खीरीसा साकर परसिले। पणा नईड बले जाची देले।
ନାଡ଼ି ସରପୁଳି ଆରିସା ଛେନାପୁରୀ କାକରା ଛେନା ଲଡ଼ୁ ମାଲପୁଆ ପୁରୀ ସଜମରା ଘିଅ ବଢ଼ାରେ ଆଣିଦେଲେ। ଗଜା କଚୁରୀ ପଣସ ଖସା ବିରି ବଡ଼ା କୋରା ରସଗୋଲା ଅମୃତ ରସାବଳୀ ମଣ୍ଡା ନାନମାନ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଦେଲେ। ଝୁମ୍ପା ଝରିରେ ନାନା ତୀର୍ଥ ଜଳ ଆଣିଦେଲେ। ପଣସିଆ ମଣ୍ଡା ଲବଣୀ ପାଣି ପଣା ଫେଣା ଖୁଡ଼ୁମୁଆଁ ପ୍ରଭୃତି ଖାଇ ଖାଇ ଲୋକେ ଚିଟା ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରସିଲେ। ନାସ୍ତି କରନ୍ତେ ବଳାଇ ପାତ୍ରେ ପରସନ୍ତି। ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି, କନ୍ତାରି କଙ୍ଗାଳ କୁଣିଆରି ଯେ କଂସାରୀ ପରସନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଜା ତରକାରୀ। ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ତାହା ପାଆନ୍ତି। ଲୋଭୀ ପେଟୁ ଲୋକେ ଯେ ଲୋଭେଣ ଖାଇଯାନ୍ତି। ପୁଣି ହାତୀଙ୍କ ପଗଡ଼ ଓ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ବାରୁଆଳ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ମତୁଆଳ ହେଲେ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କବି ଏମିତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାହୁନ୍ତ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାର ପିଠିରେ ଯେ ବସି ହାତୀ ପିଠିରେ ଯେ ବାରୁଆଳ ବସେ ଆସି। ଆନନ୍ଦ ହଇଣ ଯେ ଡାକନ୍ତି ସୁଖ ପାଇ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗ୍ରକୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଠାରୁ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ପାନ ବିଡ଼ିଆ ଅତର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ବିଦାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରୀତି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ବହୁମୂଲ୍ୟତା ଓ ସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳତା ବିଭିନ୍ନତା ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିୟଦଂଶରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ଲେଖିବା ସ୍ଥଳରେ କବି ଭୟାନକ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଧାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଦେବ ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବଳ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଅସୁର ସେନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ବିବିଧ ପଦାର୍ଥ ଜୁର କଲେ। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଦେଉଳମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଧରି ମାରିଲେ। ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଅନର୍ଗଳ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏସନେକ ସମୟେ ମିଳିଲା ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବ ଦାନବଙ୍କର ଯେ ବାଜିଗଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମାର ମାର ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଧାଇଁଲେକ ରାଗେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦଇତ ବଳ ପଳାଇଲେ ବେଗେ। କଷେ ପରି ଜନ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଳାଇଲେ ପୁଣି। ରଥ ଧୂଆଁଇଣ ଯେ ଧାଇଁଲା ବିଂଶ ପାଣି। ସୁରଗଣଙ୍କ ମୁଖେ ଦଇତେ ପଡ଼ିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ବିବୁଧ ଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ମାଇଲେ। ରହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ କୌଣପ ଗଣ। ଛେଲ ଚକ୍ର ନାରାଚ ପେଶିଲେ ଘନ ଘନ। ରଣଗଳ ଧନ୍ଦଳ ବାଜିଲା ଦୁଇ ବଳ। ପାଏନ କାଢ଼ନ୍ତି ଯେ ସମର ମହାରଳ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କରେ ଯେ ଶୁଭଇ ଘୋରନାଦ। ବିକଟାଳ ହଇଣ ବାଜୁଛି ରଣବାଦ୍ୟ। ଦେବେ ଦାନବେ ହଇଲେ ମିଶାମିଶି। ଧାଇଁ ଧରା ଧରି ମରା ମରି ଘଷା ଘଷି। ଶସ୍ତ୍ରେ ଶସ୍ତ୍ର ବାଜିଣ ହୁଅଇ ପରିତାଳ। ସବୁରି ଦେହରୁ ବାହାରଇ ଶ୍ରମ ଝାଳ। ଏକକୁ ଆରକେ କେହି ନଘୁଞ୍ଚନ୍ତି ପାଏ। ଏମନ୍ତେ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ତିନି ଘଡ଼ି ଯାଏ। ରକତ ସମୁଦ୍ର ଯେ ବହିଲା ସୁରପୁରେ। ମଡ଼ା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଯେ ପଡ଼ିଲେ ନିରନ୍ତରେ। ବେନି ବଳରୁ ଅନେକ ବଳ ତହିଁ ମଲେ। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ଯେ ଅନେକେ କ୍ଷୟ ଗଲେ। ଗୋଳଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ରଟି ଅତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି।
ପଛକୁ ହଟି ପୁଣି ନ ଘୁଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କୌଶଳ ଏଥିରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଘୋର ସମର ସମୟରେ ରଣବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମିଶାମିଶି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ଓ ଅବସ୍ଥା କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ଥିବା ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ। କବି ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧର ବହୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଙ୍କାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶର ପରିବାଟି, ଲଙ୍କାଗଡ଼ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିବିଧ ବୀରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନାମ ଓ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରନ୍ଥର ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସମ୍ମୁଖ ସମର, ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ, ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ, ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ, ନାରାଚ ଯୁଦ୍ଧ, ରଥ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ବଳରାମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର, ନାରାୟଣସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଜୟା ଓ ବିଜୟା ଏ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସ୍ୱର ପେଶିଲେ ଅବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରାୟଣାସ୍ତ୍ର, ଶିବଙ୍କର ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର। କବି କେତେକ ବାଣର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଶୂଳ, ଗରୁଡ଼, ପନ୍ନଗ, କାଳପାଶ, ବିମନ, ମୋହନ, ସମକାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି, ନୀଳଭୁଜ, ଶୋଷଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଭା, ସାବିତ୍ରୀ, କାଳାନଳ, ଚକ୍ର, ବଜ୍ରମୁନା, ସପ୍ତଧାରା, ପଞ୍ଚଶାଖା, ତ୍ରିକେନା, କୁନ୍ତ, ଯଷ୍ଟି, କେଶର, ମନଭେଦୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଗଦାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୌହମୟ ଗଦା, କାଳ ଗଦା, କୌମୋଦିକୀ ଗଦା, ଅଜୟ ଗଦା। ସେହିପରି ପାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମପାଶୀ, କାଳପାଶୀ, ନାଗପାଶୀ, ଜଳପାଶୀ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା, ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ଏହି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଯଦିଓ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବୋଲି କେହି କେହି କହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ଏ ରାମାୟଣକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଆଦିକାଣ୍ଡର ମୁଖବନ୍ଧରେ 1912 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅବିରାମ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦାଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବୋଲି ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡକ ବୃତ୍ତ ସଦୃଶ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖା ହେଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଓ ବଳରାମଙ୍କର ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 14 ଅକ୍ଷର ରହିବା ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ବୃତ୍ତ ପୁରାଣ ପାଠର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ବୋଲି ଗୃହୀତ। ମୁଦ୍ରିତ ବହୁ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ରଖି ସଂକଳନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ନିୟମକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ଚମତ୍କାରିତା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବୃତ୍ତର ମାଧୁରୀ ରକ୍ଷା କରି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶେଷ ନ କରି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ।
आज एतिकी थाउ परवर्ती समय पंचसखा साहित्यर अन्यान्य प्रसंग आम आलोचना करवा कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे। नमस्ते, धन्यवाद।